गान सततानुसक्तान शेष काय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदे नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा जो ये विषय चल रहा है कुष्ठ निदान और चिकित्सा के अनुबंध में संकलन, उसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुष्ठ की निरुक्ति हमने देखी थी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए कुष्ठ का जो पूर्व रूप है, उस पूर्व रूप का हम किस तरह से अधिष्ठान अनुसार विभाजन कर सके और किस तरह से यह अधिष्ठान अनुसार विभाजन हमें निदान और चिकित्सा के अनुबंध में सुगमता देगा, उसके बारे में हम कुष्ठ के पूर्व रूपों का विभाजन हम देखेंगे। तो पहले तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कुष्णाति अंगम तिष्ठति इति कुष्ठम, यानी कि हमारे शरीर के अंदर अंगादि को जो कुषित और कलुषित करके अधिष्ठित रहता है या संस्थित रहता है, यह प्रकृति को कुष्ठ प्रकृति कहते हैं। यानी कि अंगादि को कुषित करने वाली यह स्वतंत्र विकार प्रकृति है। कुष्ठ जो है यह हमारे शरीर के अंदर अंगादि को विकृतिकरण प्रक्रिया या तो कलुषितकरण प्रक्रिया करने वाली स्वतंत्र विकार प्रकृति है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई ये कुषित और कलुषित का क्या मतलब होता है। तो जो दिलीप भाई ने कहा था उसी अनुसार जो समवायता और अनुवर्तन एक दूसरे से भिन्न हो जाए, अलग पड़ जाए, और समवायता अनुवर्तन प्रक्रिया अलग पड़ने से जो रचनात्मक विकृति अंग आदि अधिष्ठान में जो रचनात्मक विकृति उत्पन्न होती है, यह रचनात्मक विकृति के अनुबंध में कलुषित शब्द धारित होता है। तो वात पित्त श्लेष्म त्वग मांस शोणित लसिका, यह 7 कुष्ठ द्रव्य है, यानी कि कलुषित और कुषित तत्व के ये मूलभूत उपादान घटक है। यह वात पित्त श्लेष्म त्वग मांस शोणित लसिका, यह कुष्ठ द्रव्य कलुषित तत्व यानी कि अंगादि की समवायता और अनुवर्तन को बिगाड़ के रचनात्मक विकृति उत्पन्न होने की यह प्रक्रिया के मूलभूत उपादान घटक है। तो हमारे शरीर के अंदर ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह के पश्चात आने वाली कुष्ठ प्रकृति हमारे शरीर के अंदर अंगादि में होने वाली रचनात्मक वैषम्य और रचनात्मक विगुणता के उत्पन्न करने वाली मूलभूत प्रकृति। तो आटलू आपने ख्याल આવી ગયો। जो થોડાક આપણા ફંડામેન્ટલ સારા હોય, ક્લિયર હોય, તો આપણને રોગીની અંદર કઈ રીતે નિદાન ચિકિત્સાનો આખું તંત્ર આપણે ચાલુ કરવાનું એ આપણને ખ્યાલ આવે। એકવાર આપણને ખ્યાલ આવે કે આ રોગીની અંદર રચનાત્મક વૈષમ્ય વાત પિત્ત શ્લેષ્મ ત્વગ માંસ શોણિત લસિકાનું રચનાત્મક વિગુણત્વ શરૂ થયું છે। અંગ, આશય, અવયવ, અધિષ્ઠાન, ગયા વખતે મેં યકૃત કે આપણે બસ્તી XYZ ની અંદર જો આપણને એટલો ખ્યાલ આવી જાય કે આમાં રચનાત્મક વિગુણત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આમાં પુષ્ટિકરણ પ્રકૃતિવત જો નિદાન સમુત્થાન चिकित्सा अनुबंध चालू करशु तो आ कलुषित तत्व प्रक्रिया अहींया बंद थई जशे। तो एक प्रकारनी विकार प्रकृतिना घटकोनी धातु विभंजन प्रक्रिया नु निदान करवा माटेनी एक आ स्वतंत्र प्रकृति। तमे समझी गया? विकार प्रकृति कुष्ठ एटले विकार प्रकृतिना घटको अग्नि, शांता, दोष अने दूष्य एटले त्वग मांस शोणित लसिका वात पित्त श्लेष्म मां धातु विभंजन प्रक्रियानी प्रकृति केवी छे, आ प्रकृतिनु ज्ञान समझवानी रीत एटले कुष्ठ प्रकृति निदान। एटले आया सीधु कुष्ठ पूर्व रूप में जाए ई पहला कुषत्व, कलुषित तत्व अने कुष्ठीकरण प्रक्रिया ये एक प्रकारनी कलुषित तत्वनी प्रक्रिया छे। एनु आपणे समझ जो आपणी पासे होय तो आपणे मोटा घणा रोग समुदायनी अंदर आ प्रकृतिना निदान अने चिकित्साने एप्लाय करी सकीए।
તમે સમજી ગયા? કારણ કે રોગ સમુદાય અપરિસંખ્ય તમારી પાસે આવશે, પણ તમારે કઈ પ્રકૃતિ મુજબ ધાતુ વિભંજન પ્રક્રિયા, રોગકરણ કે વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયા થઈ છે એ જ્ઞાત કરીને સારવાર કરવા. માની લ્યો ઉદાહરણ દઉં, જ્વર પ્રકૃતિ લાગુ થઈ હોય રોગીમાં, જ્વર પ્રકૃતિવત ધાતુ વિભંજન થતું હોય તો જ્વર ચિકિત્સા કરવાની. પ્રમેય પ્રકૃતિવત રોગીની અંદર ધાતુ વિભંજન થતું હોય તો પ્રમેય પ્રકૃતિની સારવાર કરવાની. તો સમવાયતા અને અનુવર્તન એટલે શું થાય દિલીપભાઈ? સમવાયતા એટલે હાવ સિમ્પલ, જે આપણને સમજાણું એ આપણે બોલવાનું. આમાં ક્યાં આપણે ઓલું 24 ધાતુ ચતુર્વિશથી ધાતુ પુરુષ કે આયુ પરમાણુ અંગ આશય અવયવ પ્રણાલીની પોતપોતાનું જે બંધારણ છે, યકૃત, પ્લીહા, પ્રાણન, ઉદકનું પોતપોતાનું બંધારણ પોતાના અગ્નિની સાપેક્ષે જે તંત્રિત સ્થિતિમાં સંકલન રહેલું એને સમવાયતા કહેવાય. એટલે કે પ્રાણવાહી પ્રણાલી પોતાના અગ્નિની અંદર સ્થાપિત રહી અને પોતાનું કાર્ય સાપેક્ષ રીતે કરે છે, તે પ્રાણવાહી પ્રણાલીની સમવાયતા સુચારુ રૂપે ચાલે છે એવી આપણને ખબર પડે. એટલે આયુ પરમાણુનું પોતાની અગ્નિમાં કેન્દ્રિત રહી, સ્થાપિત રહી અને પોતાનું જીવનયાપન કર્મ સાપેક્ષ રીતે ચાલતું હોય તેની સમવાયતા બરોબર છે એવો ખ્યાલ આવે. તો અનુવર્તન એટલે શું થાય? આ સમવાયતા જેનાથી સ્થિર, આ સમવાયતા સતત બંધન મોક્ષમાં વપરાતી હોય, બરાબર. હવે એમાં ક્ષય થાય, એની પૂર્તિ જેનાથી થાય બહારના પંચમહાભૂતથી થાય, પણ એ પંચમહાભૂત પ્રોપર જેવા જરૂર છે એવા સ્વરૂપમાં જેના કન્વર્ટ થવા જોઈએ, એવા સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ થાય તો એને પ્રોપર અનુવર્તન કહેવાય. આમાં જેમ છે આ 7 તત્વો છે, હવે આનું આ 13 માંથી આ 7 એવી વસ્તુ છે જે બહારના પંચમહાભૂતને અંદરની સમવાયતાના સેમ સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ થવામાં આવે એ બાધારૂપ થઈ ગયા. બાધારૂપ થઈ ગયા એટલે એને પોતાનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવાનું છે એ હવે પ્રોપર આપતા નથી. એટલે બહારનો પંચમહાભૂત અંદરની સમવાયતા સાથે જે સ્થિર થવો જોઈએ, જેવો જોઈએ છે એવો સ્થિર થવો જોઈએ, એને બદલે કેવો થશે? વિકૃત સ્વરૂપમાં થશે. એટલે એ જે અનુવર્તન થી જે સમવાયતા પોસાવી જોઈએ, બહારના પંચમહાભૂતથી અંદરના સમવાયતાને બળ મળવું જોઈએ, એ જે પ્રોપર મળવું જોઈએ એ આ સ્થિતિમાં મળતું નથી. એટલે આ વ્યાધિ છે. એટલે હવે જે સમવાયતામાં સ્થિર કેવું વ્યાધિ સ્થિતિ, તો એ જે બંધન મોક્ષ માટે જે જેવું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવું જોશે એ હવે આવું કુત્સિત સ્વરૂપનું જે અનુબંધ થયો છે એ નહીં આપી શકે, અને એ સ્થિતિને આપણે રોગ કહીએ છીએ. એટલે સમવાયતા એટલે પ્રકૃતિ આયુ પરમાણુની પ્રાકૃત સ્થિતિ પોતાના અગ્નિમાં સ્થાપિત રહેવું. કોઈ પણ આયુ પરમાણુ હોય એની સમવાયતાની સ્થિતિમાં એમાં ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને વિસર્જન થતું હોય. એટલે એમાં ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિસર્જનની અંદર જે ઉપાદાન ઘટકોની જરૂર પડે, પોષકાંશની જરૂર પડે, એ ઉપાદાન પોષકાંશની જે પૂર્તિ કરે એ અનુવર્તનની સ્થિતિ છે, જે આપણે વૈશ્વાનર અગ્નિમાંથી લઈ છીએ અને એ સમવાયતામાં ધારિત થાય છે. આ વૈશ્વાનર અગ્નિમાંથી ચતુર્વિધ અન્નપાન પ્રાણ આદિ જે આપણે લઈ છીએ એ સમવાયતાની અંદર અનુવર્તનના માધ્યમથી સ્થાપિત થાય. આ અનુવર્તન અને સમવાયતાની એકરૂપતા એટલે જેવું અનુવર્તન થાય એને સમવાયતા ધારિત કરી શકે અને પોતાનું પોષકાંશ લઈ અને પોતાનું બંધારણ જાળવી રાખે, જીવનયાપન કર્મ કરી રાખે. આ એકરૂપતા જ્યાં ખોરવાઈ જાય ત્યાંથી ધાતુ વિભંજન પ્રક્રિયાઓ શરૂ થાય. સમવાયતા અને અનુવર્તન પૃષ્ઠની અંદર જે છૂટું પડી જાય છે એની અંદર શું થાય કે અનુવર્તનનો ભાગ સમવાયતા અનુવર્તનને ધારિત કરી શકતી નથી. હવે જો પુષ્ટિકરણ એટલે અંગાદિનું સમવાયતા અનુવર્તનથી છૂટી પડી જાવી, એટલે કે અંગ આશય અવયવ કે પ્રણાલીનું મૂળભૂત બંધારણ
એ અનુવર્તનની સાપેક્ષે ન રહે અને એની અંદર જે ધાતુ વિભંજન થઈ અને રચનાત્મક વિગુણતા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આપણે કુષ્ઠીકરણ પ્રક્રિયા સમજવી. સમવાયતા અને અનુવર્તન એકબીજાથી આમાં ભિન્ન થઈ અને કુષ્ઠીકરણ પ્રક્રિયા થાય. આ પ્રકૃતિની વિકૃતિ છે. એટલે કે જો જ્યાં વિકાર પ્રકૃતિ શબ્દ આવે, જો 8 જ વિકાર પ્રકૃતિ છે, એટલે આપણા શરીરની અંદર આયુ પરમાણુની સમવાયતા આ 8 પ્રકૃતિથી જળવાયેલી રહે છે. તમને આમાં કઈ ખ્યાલ આવ્યો? ચતુર્વિંશથી ધાતુ પુરુષ હોય, યકૃત, પ્લીહા, પ્રાણન, ઉદક કે આપણું શરીર જે છે એની અંદર વિકૃતિનો જે પ્રવેશ થાય ને, એ વિકૃતિના પ્રવેશ માટે 8 જ પ્રક્રિયા થાય. પછી તો અસંખ્ય થતી હશે, એ પછીની વાત છે. એને શું કહેવાય? નિદાન અવસ્થા કહેવાય. જ્વરકરણ પ્રક્રિયાથી પ્રકૃતિમાં વિભંજન થાય. રક્તપિત્તકરણ પ્રક્રિયાથી પ્રકૃતિમાં વિભંજન થાય. ગુલ્મીકરણ પ્રક્રિયાથી પ્રકૃતિમાં વિભંજન થાય. આનો મતલબ એટલે જ્વર, રક્તપિત્ત, ગુલ્મ, પ્રમેય, કુષ્ઠ, શોષ, ઉન્માદ ને અપસ્માર, આ 8 વિકાર પ્રકૃતિથી આયુ પરમાણુની પ્રકૃતિ કે સમવાયતાની અંદર વિભંજન પ્રક્રિયા થાય. આનો મતલબ એવો થાય કે આ 8 વિકાર પ્રકૃતિ વગર આયુ પરમાણુની પ્રકૃતિમાં વિક્ષેપ પાડી શકાતો નથી. આયુ પરમાણુની સાપેક્ષ પ્રકૃતિ સમવાયતા એ આ 8 જ રીતે વૈષમ્યતાને પામે છે. આ 8 પ્રકૃતિનું નિદાન ન હોય તો આયુ પરમાણુમાં વિષમતા ઉત્પન્ન થતી નથી. આ છે ને નિદાન સ્થાનનું વિજ્ઞાન છો કે નિદાન સ્થાનના 8 જ અધ્યાય શું કામ? કારણ કે આ 8 અધ્યાય આયુ પરમાણુની પ્રકૃતિની અંદર વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયાનો પ્રવેશ કરવા વાળી મૂળભૂત 8 નિદાન પ્રકૃતિ છે. બરોબર, સરળ સરસ વસ્તુ છે. હવે એમાં તમે જુઓ તો જ્વરના જે સમુત્થાન હોય એનાથી જ્વરકરણ થાય, પણ એના વગર એટલે જ્વરના અધિષ્ઠાનના સમુત્થાન વગર જ્વરકરણ પ્રક્રિયા થતી નથી. રક્તપિત્તના અધિષ્ઠાનો વગર રક્તપિત્તકરણ પ્રક્રિયા થતી નથી. તો એ બધું ખાસ અભ્યાસ કરજો એટલે ખ્યાલ આવશે કે આ પ્રકૃતિની વિકૃતિ એટલે શું. પિત્તમ પ્રકુપિત્તમ યથાભૂતમ લોહિત પિત્તમ સંજ્ઞા ભવતી, રક્તપિત્તની જે સમુત્થાન છે. તો હવે એનો મતલબ એવો થાય કે આના વગર દોષ પ્રકુપિત થતા જ નથી. આટલા અધિષ્ઠાનો બગડે તો જ દોષ પ્રકુપિત થાય. તમારા રોગીની અંદર વાતપિત્ત કફ ગુલ્મીકરણ પ્રક્રિયાને પામે તો જ પિંડીકરણ થાય. આજે મને પિંડીકરણ થયું ક્યાંય પણ, એટલો મતલબ એવો થયો કે ગુલ્મ પ્રકૃતિ ક્યાંક બની. પ્રાણવાહી પ્રણાલી વાતપિત્ત કફનું ગુલ્મીકરણ ગુલ્મ પ્રકૃતિ વગર થતું નથી. તો આને શું કહેવાય? મૂળભૂત નિદાન કે નિદાન પરિવર્જન સમુત્થાન પ્રક્રિયા કહેવાય. તો આ કુષ્ઠ પ્રકૃતિ સમજવાનું શું આવે કે સમવાયતા અનુવર્તનની રીતે બગડે કે વાતપિત્ત શ્લેષ્મ ત્વગમાં શોણિત લસિકાની મૂળભૂત પ્રકૃતિમાં વિભાજન થાય. વાતપિત્ત શ્લેષ્મ ત્વગમાં શોણિત લસિકા બગડે તો થાય શું? રચના બગડી જાય. આપણા અંગ આદિનું કુષિત તત્વ કલુષિત તત્વ થાય અને રચનાત્મક માળખું બગડે. કુષ્ઠ વગર શરીરમાં રચનાત્મક માળખું બગડતું નથી. આ હાવ દ્રઢ વસ્તુ. હવે જો ત્વગ સ્થાન, ત્વગ બગડે તો શું થાય? આવરણ અને સ્પર્શ વિજ્ઞાન બગડી જાય. આપણા અંગાદી હોય, અંગાદીનું આવરણ જે છે, આવરણ એટલે સમવાયતા અનુવર્તનની પ્રક્રિયા જે સમ્યક રૂપે ચાલુ છે અને બાહ્ય હેતુઓનો પ્રવેશ રચનાત્મક વિગુણતાના ન કરવા દે એને આવરણ સ્થિતિ કહેવાય. ત્વગ જે છે ને, ત્વગ નામનું અવયવ આપણા શરીરમાં રચનાત્મક વિગુણતા ન થવા દેવા માટેનું મુખ્ય ઉપાદાન ઘટક છે. ત્વગ વાત સ્થાન છે, પક્વાશય દ્વારા પોષિત થાય. ત્વગની પ્રાકૃત સ્થિતિ હેતુઓનો રચનાત્મક વિગુણતા અટકાવવા માટેનું મુખ્ય અવસ્થા છે. માંસ લેપનત્વ કરે
એટલે અંગ આદિ અવયવ અધિષ્ઠાનને બલ પૂરું પાડે કે હેતુ દ્વારા પોતાની અંદર વિષમતા આવે નહીં. એટલે હેતુઓ સામે બલ દ્વારા દ્રઢીકરણ, લેપન અને લેપનત્વ દ્વારા સમવાયતાને સ્થિર રાખવાનું કામ, વિભંજન ન કરવાનું કાર્ય માંસ દ્વારા થાય. શોણિત જીવન અને પ્રાણ તંત્રણ માટે જવાબદાર છે. જીવન અને પ્રાણ તંત્રણ ઉપર આપણે સેમિનારમાં બોલ્યા હતા કે આયુ પરમાણુની જે એકરૂપતા છે, ઇન્દ્રિયો અને આયુ પરમાણુની એકરૂપતા, એને તંત્રણ સ્થિતિ કહેવાય. હવે આવરણ બગડે, લેપનત્વ બગડે, પછી અંગ સ્થિતિલ થઈ જાય અને પછી જો એમાં પ્રાણ તંત્રણ બગડી જાય તો એ પ્રાણ તંત્રણ માટે શોણિત જવાબદાર છે. પછી આવે છે લસિકા. તો લસિકા સંધાન, યોજન અને પૂરણનું કાર્ય કરે. સમવાયતા અને અનુવર્તનને જે એનો વ્યવહાર છે એમાં લસિકાનું મુખ્ય કાર્ય. સંધાન, પૂરણ અને યોજનનું કાર્ય લસિકાથી થાય, જોડવાનું કાર્ય કરે. પ્રાણ તંત્રણ બગડે અને આવું સ્થાનિક જોડાણ તૂટે એટલે શું થાય? ધીરે ધીરે ત્વગ, માંસ, શોણિત અને લસિકાના પ્રાકૃત કર્મના અભાવથી અંગ જે છે એ અનુવર્તનથી અલગ પડતું જાય. તમે સમજી ગયા ને? એમાં જે હવે ઉત્પન્ન થશે એને કુષિત તત્વ કહેવાય. વાત, પિત્ત અને શ્લેષ્મમાં વૈષમ્ય આવે એવું કુષ્ઠમાં લખ્યું, પણ એ વૈષમ્ય કેવું? રચનાત્મક વિકૃતિ વાળું વૈષમ્ય. ક્યાં લખ્યું છે? ત્રિશોથિયમાં લખ્યું. ત્રિશોથિયમાં વાત, પિત્ત, કફના દોષ જ લક્ષણો જે બતાવ્યા, એ દોષ લક્ષણો રચનાત્મક વિગુણતાના લક્ષણો. હવે વાત દ્વારા ક્રિયાત્મક વિકૃતિ થાય, વાત દ્વારા રચનાત્મક વિકૃતિ થાય. તો રચનાત્મક વિકૃતિ વાળો વાત, પિત્ત, કફ વિગુણ થાય તો કેવો હોય? એ ત્રિશોથિયમાં લખ્યું છે. પૂર્વ રૂપો ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? જ્યારે સમવાયતા અનુવર્તનથી ભિન્ન પડે અને દોષો વાત, પિત્ત, શ્લેષ્મનો અધિષ્ઠાન સાથે વિગુણતા કરવાનો વ્યવહાર જ્યારે ચાલુ થાય ત્યારે જે પ્રતિઘાત ઉત્પન્ન થાય અધિષ્ઠાનમાં, એ પ્રતિઘાત પૂર્વરૂપ તરીકે આપણને જોવા મળે. એટલે દોષ અને દુષ્યની વિષમતા અને દોષ દુષ્યની સમૂર્છનાની અવસ્થા જ્યારે શરૂ થાય ત્યારે પૂર્વરૂપ અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય, જે એક પ્રકારનો અધિષ્ઠાનનો પ્રતિઘાત છે. પૂર્વરૂપો અસ્થિર હોય, એ જ્યારે સ્થિર થઈ જાય ત્યારે એને શું કહેવાય? રૂપ અવસ્થા કહેવાય. તમે કુષ્ઠ નિદાનના પૂર્વરૂપો વાંચો અને કુષ્ઠ ચિકિત્સિત સ્થાનના પૂર્વરૂપો વાંચો, એમાં ખાલી બેયમાં ફેર એટલો જ કે આમાં કેટલાક અસ્થિર લક્ષણો વધારે, અથવા તો એનું જે રૂપક છે એ અસ્થિર છે. જ્યારે ચિકિત્સિત સ્થાનના પૂર્વરૂપમાં સ્થિરત્વ લક્ષણો વધારે. એટલે જ્યારે વિગુણતા સ્થિરત્વને પામે ત્યારે કેવી હોય? એના અમુક પૂર્વરૂપો ચિકિત્સિત સ્થાનમાં ફરી જાય છે. બાકી લગભગ એક સરખા પૂર્વરૂપ છે. અસ્વેદ, અતિસ્વેદ, પારુષ્ય, અતિશ્લક્ષણતા. આ શુદ્ધ રૂપે સ્વેદવાહી પ્રણાલી, વાત, પિત્ત, શ્લેષ્મ દ્વારા સ્વેદવાહી પ્રણાલીનું રચનાત્મક માળખું બગડે એટલે એનું મૂળભૂત રચનાત્મક અનુવર્તન બગડવા માંડે ત્યારે અધિષ્ઠાનના અસ્વેદ, અતિસ્વેદ, પારુષ્ય અને અતિશ્લક્ષણ સ્વરૂપે પૂર્વરૂપ ઉત્પન્ન થાય. જેમાં અતિશ્લક્ષણત્વ એ કફ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું પૂર્વરૂપ છે. એટલે રચનાત્મક માળખુમાં કફ એની પ્રકૃતિમાં કફ દ્વારા વિઘાત થાય તો અતિશ્લક્ષણત્વ ઉત્પન્ન થાય. સ્વેદવાહી પ્રણાલીમાં વાત દ્વારા વિઘાત થાય તો પારુષ્ય ઉત્પન્ન થાય. અસ્વેદ અને અતિસ્વેદ એ આપણા સ્વેદવાહી પ્રણાલીમાં વાત અને પિત્ત દ્વારા ઉત્પન્ન થતો વિઘાત છે, જેનાથી અસ્વેદ અથવા અતિસ્વેદ ઉત્પન્ન થાય. પછી આનાથી શું થાય? રચનાત્મક અનુબંધ સ્વેદવાહી પ્રણાલીનું બગડે એટલે સ્વેદનું ક્લેદ વિધૃત કર્મ બગડી જાય અને આ પૂર્વરૂપો બધા જ ક્લેદ વિધૃત કર્મની અવસ્થાના વૈગુણ્યતાથી ઉત્પન્ન થતા પૂર્વરૂપો છે.
આપણા શરીરની અંદર અંગાદિનું રચનાત્મક માળખું જાળવી રાખવામાં ક્લેદ વિદ્રુત કર્મનું ખૂબ મહત્વ છે. એટલે તમારા શરીરમાં સ્વેદવાહી પ્રણાલી સારી હોય તો એવું સમજવું કે તમારી રચનાઓ સારી ચાલે. તમે સમજી ગયા? રોગીની પરીક્ષા કરો ને એટલે તમને બધી ખ્યાલ આવે કે રોગીનું શું શું સારું થતું જાય. બરાબર? માનજો એમ લખે કે વાત મૂત્ર પુરીસાણા વિસર્ગ ગાત્ર લાગે હોય, લંઘનના લક્ષણો છે, એમાં એવું આવે કે ભાઈ સ્વેદ પ્રવૃત્તિ થાય. હવે અહીંયા સ્વેદ પરીક્ષણ એટલે તમને એવો ખ્યાલ આવે કે જ્વરના અધિષ્ઠાનોના રચનાત્મક અનુબંધમાં ક્લેદ વિદ્રુત કર્મ અને રચનાત્મક માળખું સરખું થયું. જ્યાં સુધી સ્વેદ પ્રકૃતિ ધારિત થતી નથી ત્યાં સુધી રચનાત્મક અનુબંધ હજી સરખો નથી એવી તમને ખબર પડે. આપણે એમ થાય હવે આને સ્વેદ જ ઉત્પન્ન નથી થતો તો એના રચનાત્મક અનુબંધ હજી સરખો નથી, ક્યાંથી સ્વેદ ઉત્પન્ન થશે? તો તમને કાર્ય કરવાની મજા આવે. જો માંસશાસ્ત્રી, માંસ લેપન વિકૃતિ છે, લેપનથી અંગા આદિ અવયવ અધિષ્ઠાનનું બંધારણ જળવાઈ રહે અને બળ મળે, સહત્વ મળે અને માંસ કર્મો દ્વારા એ અંગ દ્રઢ થયેલું હોય. જેનું રચના બગડી જાય તો શું થાય? માંસની ત્રિદોષ દ્વારા તો પૂર્વરૂપ સ્વરૂપે ગૌરવ, પીટિકા અને સ્વૈથુ ઉત્પન્ન થાય. માંસનો ત્રિદોષ દ્વારા રચનાત્મક વિગુણ્ય પીટિકા ઉત્પન્ન કરે, સ્વૈથુ ઉત્પન્ન કરે, ગૌરવત્વ ઉત્પન્ન કરે. એમાં ગૌરવત્વ કફ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય, પીટિકા પિત્ત દ્વારા ઉત્પન્ન થાય અને સ્વૈથુ એ વાત અને કફ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય. જો તમે સોથ વાંચશો ને તેમાં સોથ, સ્વૈથુ, સોફ એવા 3 શબ્દ આવે. તો ત્રણેયનું તમારે વિચારવાનું કે સોથ એટલે શું, સ્વૈથુ એટલે શું, સોફ એટલે શું. ચિકિત્સિત સ્થાનનું પૂર્વ રૂપમાં આ જ સ્વૈથુની જગ્યા ઉચ્છેદ લખ્યો. સ્વૈથુ સ્થિર ન હોય, ચાલુ બંધ થાય, અને સ્વૈથુની વ્યાખ્યા જી ઊભો થઈને બેસી જાય, ઊભું થઈને બેસી જાય એને સ્વૈથુ કહેવાય. આમાં ઉચ્છેદ ચિકિત્સિત સ્થાનનો એનું પૂર્વરૂપ ઉચ્છેદ આવી જાય. ઉચ્છેદ એટલે પૂરું થઈ ગયું, એ હવે બેસશે નહીં. આપણે અહીંયા ઉચ્છેદ થઈ ગયો, એને ઉચ્છેદ એને કહેવાય, જે બેસે ને એને ઉચ્છેદ કહેવાય. એકવાર રચનાત્મક વિગુણિયામાં ઉચ્છેદ આવી જાય પછી બેસે નહીં, જ્યાં લગીન સંપ્રાપ્તિ વિઘટન ન થાય ત્યાં સુધી. સ્વૈથુ બેસી જશે દિવસના આદિ મધ્ય અંત ભાગમાં ઋતુઓના ફેરફારથી કે અન્નપાનના ફેરફારથી સ્વૈથુ પાછું બંધ થઈ જાય, જ્યારે ઉચ્છેદ બંધ ન થાય. શોણિતમાં તંત્રણ જીવનયાપન કર્મની વિકૃતિ છે, એ બગડે દોષ દ્વારા તો પ્રતિઘાત સ્વરૂપે વિસર્પ, કંડુ અને વૈવર્ણ્ય ઉત્પન્ન થાય. વિસર્પ પિત્ત અનુબંધિત છે, કંડુ કફ અનુબંધિત છે અને વિવર્ણતા શોણિતની વાત અનુબંધિત છે. શોણિતનું રચનાત્મક માળખું, જો આમાં તમારે એવું વિચારવાનું, શોણિતનું રચનાત્મક વિગુણ્ય ઉત્પન્ન થાય તો વિસર્પણ, કંડુ અને વૈવર્ણ્ય ઉત્પન્ન થાય. પિત્ત, કફ અને વાત, મોટા ભાગના પૂર્વરૂપો અધિષ્ઠાનમાં વાત, પિત્ત, કફ અનુબંધમાં આપ્યા છે. તમે લક્ષણોનું વિભાજન જોવો ને પૂર્વરૂપનું તો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે કે આ વાતજન્ય છે, આ પિત્તજન્ય છે, આ કફજન્ય. તો અધિષ્ઠાનનું રચનાત્મક વૈગુણ્ય વાત, પિત્ત, શ્લેષ્મ દ્વારા પ્રતિઘાતથી કેમ ઉત્પન્ન થાય એ આમાં લખ્યું. આવી રીતે વિભાજન કરવાનો ફાયદો શું? કારણ કે જ્યારે ચિકિત્સા ચાલુ કરશે ત્યારે કયા અધિષ્ઠાનમાં કયા દોષોનું વિગુણત્વ છે તદ અનુસાર ઈ ચૂર્ણ, ક્વાથ, ઘૃત આદિનું યોજન તમને ઘણા બધા યોગો આપશે. તો કયો યોગ વાપરવો ને ત્યારે તમને ખબર પડે. ત્વગ અને રોમકૂપ એટલે ત્વચા એકલી બગડે, જે વાતસ્થાન છે રોમકૂપ સાથે, તો આવરણ અને સ્પર્શ વિજ્ઞાન અને શ્વેત બગડી જાય તો વૈવર્ણ્ય ઉત્પન્ન થાય. સુપ્તિ અંગે અને અતિવેદના ઉત્પન્ન થાય. વૈવર્ણ્ય વાત આશ્રિત છે, સુપ્તિ અંગે કફગત છે, એટલે ત્વચાની કફના પૂર્વકની રચનાત્મક વિકૃતિથી અંગોમાં સુપ્તિ આવે. વાત
ત્વચા વાત દ્વારા રચનાત્મક વિગુણ થાય તો અતિવેદના ઉત્પન્ન થાય. અતિવેદના એ ત્વગ સ્પર્શ વિજ્ઞાનનું વાત દ્વારા થતું રચનાત્મક વિગુણ્ય છે. પરિહર્ષ ઉત્પન્ન થાય. પરિહિતા અને લોમહર્ષ ઉત્પન્ન થાય. લોમહર્ષમાં શું થાય? રૂવાટા ઊભા થાય. બરાબર? વારંવાર રૂવાટા ઊભા થાય તો સમજવું કે આમાં આપણું ત્વગ સ્થાન જે છે એની અંદર વાતના અનુબંધની દ્વારા આની અંદર રચનાત્મક વિગુણતા શરૂ થાય છે. ક્યારેક થાય સામાન્ય વસ્તુ. પરિહિતા એટલે પરિહિતા પિત્તજન્ય હોય. એમાં શું થાય? પરિહિતામાં આપણા શરીરની અંદર અલગ અલગ ભાગમાં દાહનો જે આપણને અનુભવ થાય અને પાછું બંધ થઈ જાય, અનુભવ થાય અને બંધ થઈ જાય, આને પરિહિતા કહેવાય અને મોટા ભાગમાં હોય. પરિહર્ષ એટલે લોમહર્ષ એટલે લોમ ઊભા થવા. પરિહર્ષ એ વાત જનિત છે. એની અંદર શું થાય? તમારા અંગાદી આશયની અંદર ત્વગ અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવે કે ત્વગ સ્થાનમાં ઝંઝનાહટ થાય, એટલે તમને કહું તમતમાટી થાય, એને પરિહર્ષ સ્થિતિ કહેવાય. ખાલી ચડતી ન હોય. માની લો આપણને શું લાગે? પાછળ વાસામાં તમતમાટ થાય, પગમાં છે તમતમાટ જેવું અનુભવ થાય. આજે તમતમાટ કે જણજણાટ જે છે એને પરિહર્ષ સંજ્ઞા કહેવાય. ખાલી ચડવી એ અલગ શબ્દ. હાથ પગમાં ખાલી ચડી જાય એવું નહીં. તમને જણજણાટ થાય, તમતમાટી થાય, એને તમારે પરિહર્ષ કહેવાય. એવું તમને અનુભવ થશે. લાંબો સમય તમે બેઠા રહ્યો એક સ્થાનમાં તો તમને સેજ જે જણજણાટ અનુભવ થાય વાસામાં કે અંગાદીમાં, એ વાતજનિત પરિહર્ષ સંજ્ઞા છે. પછી શું આવશે? લસિકા. લસિકાનું યોજન સંધાન ને પૂરણ કાર્ય છે. એના દ્વારા કાય છિદ્રેસુ ઉપદે અને વ્રણાનામ દુષ્ટિ સંરોહણ ઉત્પન્ન થાય. હવે જો વ્રણાનામ દુષ્ટિ સંરોહણ એટલે વ્રણોનું સમ્યક રૂઝાવું નહીં, એ લસિકાગત વિકૃતિ કહેવાય. કાય છિદ્રેસુ ઉપદે એ પણ લસિકાગત કફ જનિત વિકૃતિ કહેવાય. વર્ણાનામ દુષ્ટિ સંરોહણ એ લસિકાની રચનાત્મક અનુબંધમાં વાતપિત્ત જનિત વિકૃતિ કહેવાય. એટલે અશ્વેત, અતિશ્વેત, પારુષ્ય, અતિલક્ષણ, ગૌરવ, સ્વૈથુ, પીટિકા, વિસર્પકંડુ, વૈવર્ણ્ય, પરિહર્ષ, પરિદા, લોમહર્ષ, વૈવર્ણ્ય, સુપ્તિ, અતિવેદના, કાય છિદ્રે સુબ્દે ને વર્ણાનામ દુષ્ટિ સંરોહણ, આટલા પૂર્વ રૂપોને અધિષ્ઠાન સાથે જોડવાના. એનાથી આગળ એ અધિષ્ઠાનોના પૂર્વ રૂપોને વાતપિત્ત કફ સાથે શ્લેષ્મ સાથે જોડી અને ચિકિત્સાની અંદર જ્યારે આપણે પ્રવેશ કરી ત્યારે કેનું તમારે માધ્યમ સમજવાનું અથવા તો કેના અનુબંધમાં તમારે સારવાર કરવાની જ ખ્યાલ આવે. તમને એવો ખ્યાલ આવે કે માત્ર સ્વેદવાહી પ્રણાલીના જ પૂર્વરૂપ છે તો સારવારમાં હવે એને જ તમારે માધ્યમ બનાવીને આગળ હાલવાનું. તમને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે ગૌરવ, સ્વૈથુન, પીટિકા છે તો માંસવાહી પ્રણાલીને જ નિદાન, ચિકિત્સા, સારવારમાં પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા માંસમાંથી નીકળી જાય એવું તમારે વિચારીને આગળ હાલવાનું. એવું સરસ રીતનું સંહિતાકારનું વિભાજન છે. તો આ રીતે સંકલન ને તંત્રમાં ચાલી તો સુગમતા ઉત્પન્ન થાય. થેન્ક યુ.